Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, thank you. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji, எல்லா மாதாஜிக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லா பிரபுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.
श्यामला देवी माता जी हरे कृष्णा। शंभु प्रभु हरे कृष्णा। भरत प्रभु हरे कृष्णा। धनलक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा। நீங்க சாட்ல நம்பர் போடுறத விட கூட அட்டெண்டன்ஸும் சேர்த்து போட்டுக்கிட்டே வாங்க. विजयलक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा। காயத்ரி மாதா ஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இன்னைக்கு தான் வரீங்களா, வந்துட்டு இருக்கீங்களா மாதா ஜி ரெகுலரா? தனலட்சுமி மாதா ஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஜி, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நாம இன்னைக்கு 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கோங்க. எல்லா பக்தர்களையும் அன்போட இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது பக்தி யோகம். பக்தி யோகத்தோட கடைசி சாப்டர் இது. நம்ம 6 சாப்டர் கர்ம யோகம் படிச்சோம், 1ல இருந்து 6. அப்புறம் 7ல இருந்து 12 வரையிலும் உள்ள சாப்டர்ஸ் பக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்லுது. இது லாஸ்ட் சாப்டர் இதுல. பக்தி யோகத்துல பகவானுக்கு எப்படி பக்தி சேவை பண்றது அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல பார்க்க போறோம். நாளையில இருந்து ஞான யோகம். அது நாளைக்கு 13ல இருந்து 18 வரையும் உள்ள சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரணதி சொல்லிடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பா நன்றியை தெரிவிச்சுக்கோம். நமக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்த என்என்டி பிரபுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्यशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு யார் சொல்ல போறீங்க? நேத்தி என்ன பாடம் நடந்ததுன்னு? நேத்தி 11ஆவது சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் நம்ம? மாதாஜி நேத்தி வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த விபூதி யோகம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமேலு அது அவரோட இதை பத்தி விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி கேட்குறாரு. அப்ப விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து அவரு அர்ஜுனனுக்கு காட்டுறாரு. அப்ப அது அவர் காட்டும் போது விஸ்வ தரிசனத்தை காட்டும் போது அண்டம் எங்கும் பறந்து இருக்குது. அதை பார்த்த உடனே ஒரு நிமிஷம் அர்ஜுனன் வந்து திகைச்சு சந்தோஷப்படுறான். அட் த சேம் டைம் திகைச்சு போயிடுறான். இப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கு வந்து இது பயந்து பயந்து இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான் வந்து எனக்கு நீங்க இதா காட்டுங்க, விஷ்ணுவாவும் கிருஷ்ணராவும் காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அப்ப பகவான் சொல்றாரு, இந்த ரூபத்தை யாருக்குமே நான் காமிச்சதில்ல, நீ மட்டும்தான் பார்க்குற இந்த ரூபத்தை, பார்க்கறது ரொம்ப அரிது. அடுத்தது வந்து நான் உனக்கு இதை காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி கிருஷ்ண அவதாரமும் வந்து எல்லாருமே எல்லா தேவாதி தேவர்கள் எல்லாருமே ஏங்குறாங்க இந்த அவதாரத்தை பார்க்கறதுக்கு தான். ஆனா அந்த அவதாரத்தை தான் நான் உனக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் 4 கையில இருக்கிற விஷ்ணு அவதாரத்தையும் 2 கைதிகள இருக்கிற கிருஷ்ண அவதாரத்தையும் காட்டுறாரு. அதை பார்த்து அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாப்புல. அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து பரிபூர்ண பக்தி பரிபூர்ண சரணாகதி அடைஞ்சா மட்டும்தான் எங்கிட்ட வந்து நீ அந்த அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத அவர் அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு விளக்குறாரு. இந்த அட் த சேம் டைம் வந்து இதை வந்து அங்கே திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து சஞ்சீவ வந்து அங்கேயும் இதை வந்து இந்த காட்சியத்தை வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. இப்ப அதுவும் அவருக்கு தெரியுது. இங்கேயும் வந்து அது அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து உன்னோட கடமையை மட்டும்தான் செய்யற, நீ கொல்லதான் நினைச்சிட்டு இருக்கிற, நீ கொல்லல. நான் அவங்க எப்படி இருந்தாலும் சாகத்தான் போறாங்க. ஆனா உனக்கு நான் இந்த பெருமையை நான் கொடுக்க விரும்புறேன். அதனால வந்து உன்னோட கடமையை மட்டும் செய், நீ வந்து பலனை எதிர்பார்க்காத, கடமையை மட்டும் செய், அவங்க எப்படி இருந்தாலும் தான் போறாங்க அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்திலேயே காட்டும் போதே வந்து எல்லாருமே அவங்க வாய்க்குள்ள தட தட தடன்னு போய் விழுகுறாங்க. அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமேல் தான் அர்ஜுனனுக்கு வந்து புரிஞ்சு நான் வந்து சாஷ்டாங்கமா சரணாகதி அடைஞ்சு அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு இது அட்வைஸ் பண்றாரு. ஸோ உனக்கு நான் இந்த பெருமையை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறதுனால வந்து நீ உன்னோட கடமையை செய்ய, வில் எடுத்து நீ போராடு அப்படின்னு சொல்றாரு மாதாஜி. ஓகே ஓகே, வெரி குட். காயத்ரி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்க, என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? காயத்ரி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்களே. ஓகே, இப்போ வந்து அவர் பார்த்துட்டு இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு பயந்தாருன்னு சொன்னீங்கல்ல பிரபு, எதற்காக பயந்தாரு அந்த ரூபத்தை பார்த்து? ஏன்னா அந்த அவதாரத்தை வந்து பல முகங்கள், பல இது இருக்கிறது, கோரப்பற்கள், அது இந்த அண்டம் இல்லாம இருக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த இதெல்லாம் அந்த
அந்த பயங்கரமான இது பல ரூபங்கள், பல கலர்ல இருக்கிறாரு, பல ரூபத்தில் இருக்கிறாரு. பல இது இருக்குது. கோரல் பற்கள் அது இதையும் பார்த்தோனே, அதில சில பேர்லாம் உள்ள வாய்க்குள்ளார போய் சிக்கிக்கிறாங்க. பல்லுகளெல்லாம் சிக்கிக்கிறாங்க. அத பார்த்தோனே அவரு நடுங்கி நடுங்கிர்றாரு. அது இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு பூரிப்படைறாரு. ஆஹா! இந்த மாரி ஒரு அவதாரத்த நம்ம பார்க்க முடியாதே அப்படின்னு பூரிப்படைஞ்சாலும், அந்த அந்த கோர பல்லுக்குள்ளார போய் சிக்கிறத பார்த்தோனே அவருக்கு ஒரு நடுக்கம் வந்துருது. நடுக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறமேல் தான் நீங்க இத இது முடிச்சுக்கலாம். எனக்கு வந்து அந்த அவதாரத்தையே காட்டுங்க. நான் இந்த அவதாரத்த பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க மாதாஜி. அழகா சொன்னீங்க, அழகா சொன்னீங்க. வேற யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஜெயதேவி மாதாஜி, வேற யாராச்சும் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? உங்களுடைய அவங்க கருத்து. சொல்லிட்டாங்கல்ல மாதாஜி, அதே கருத்து தான் எங்களுதும். ஓகே, ஓகே, ஓகே. வெரி குட், வெரி குட். எல்லாரும் நல்லா கவனிச்சு வர்றீங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி விஸ்வரூப தரிசனம் பத்தி சொல்றேன் மாதாஜி. எது மாதாஜி? விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து சொல்லுங்க. எப்படி அப்படின்னு சொல்றேன் மாதாஜி. அதாவது கோடிக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்துல உதிச்சது போல பிரகாசமா இருந்தது. எல்லா தெய்வங்களுடைய ரூபங்களும் தெரிஞ்சுது. எல்லாருடைய கண்கள், வயிறு எல்லாமே தெரிஞ்சுது, கைகள் எல்லாமே. அதை பார்த்ததும் தான் அர்ஜுனருக்கு ரொம்ப பயமாயிடுச்சு. அது இல்லாம கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, எல்லாரையும் அழிக்க போறேன் நானு, இப்போ ரொம்ப அதர்மம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, அதனால பூமி பாரம் ஜாஸ்தி ஆகி வந்து பூமாதேவியோடைய ரெக்வெஸ்ட்னால வந்து எல்லாத்தையும் அழிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த விஸ்வரூபத்துல காமிச்சாரு. அதனாலதான் வந்து அர்ஜுனருக்கு பயம் வந்து. அதுக்கு மேலேயும் அந்த எல்லா தெய்வங்களுடைய கிரீடங்களும் தெரிஞ்சது. அந்த கிரீடங்கள்ல பதிக்கப்பட்டிருந்த ரத்தினங்களும் வந்து ஒளி வீசினதுனால ரொம்ப பிரகாசமா இருந்தது. அந்த பிரகாசத்தையும் பார்த்து கண்கள் கூசினதுனாலையும் பயந்துட்டாரு அர்ஜுனர் வந்து. நீங்க 4 கைகளுடைய உங்களுடைய நாராயண ரூபத்தையே வந்துருங்க, எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதையும் பார்த்துட்டு வந்து இல்ல 2 கைகளுடைய கிருஷ்ணராவே வந்துருங்கன்னு பயந்துட்டாரு. ஓகே, வெரி குட், வெரி குட், சூப்பர். அப்புறம் எதுக்காக வந்து அவர் வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டாரு அர்ஜுனர்? அதை யாராவது சொல்றீங்களா? ஒரு பக்தர்கள் மித்தவங்க அவருக்கு தெரியும் மாதாஜி. ஆனா மித்தவங்க அவருக்கு அப்புறமேல் வர வேண்டிய மக்கள் வந்து பயன்பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் வந்து அவரு எவ்வளவு மேன்மையானவர், கிருஷ்ணர் பகவான் எவ்வளவு ஒரு சிறப்பானவர் தெரிஞ்சிருந்தாலும் வந்து இவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை மித்த வர ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து மாதாஜி, கடவுளே மாதாஜி, வாங்க நாஸ்திகம் பேசுவாங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு வந்து கிளியரன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இத வந்து விஸ்வரூப தரிசனம் நமக்காக அர்ஜுனன் கேட்டாரு. வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, எல்லாரும் நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்க. அதுதான் இப்ப நீங்களே வந்து அத்தியாயம் 11ல என்ன பார்க்கணுமோ பார்த்தோமோ அத்தனையும் சுருக்கத்தை இப்ப சொல்லிட்டீங்க. இப்ப நான் ஒரு தரம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லாம நீங்க எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க அழகா. ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க வரல எனக்கும் சந்தோஷம். அப்படிதான் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து காலமா வந்திருக்கிறேன், காலோஸ்மி, எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறேன். பஞ்ச பாண்டவர்களான உங்களை தவிர மற்ற எல்லாருமே இந்த போர்ல வந்து அழிஞ்சிருவாங்க. அதனால நீ என்ன செய்யணும், சவ்யசாசியே அப்படின்னு கூப்பிட்டு நிமித்த மாத்திரம், நீ வந்து ஒரு கருவியா மட்டும் இந்த போர்ல செயல்படு. என்னுடைய திட்டப்படி எல்லாருமே ஏற்கனவே அழிக்கப்பட்டு விட்டார்கள். இப்ப நீ வந்து என்ன செய்யணும், சும்மா அம்பு தொடுத்தா மட்டுமே போதும் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து நம்ம வருங்கால சந்ததிக்காக தான் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து அவர் பார்க்கணும்னு கேட்கிறாரு. மற்றபடி அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த ரூபத்தை பார்க்கணுங்கிற எந்த விதமான விருப்பமும் கிடையாது. அவருக்கு அழகிய அந்த கிருஷ்ண ரூபமே போதுமானது. அது பக்தி செய்யறதுக்கு அந்த ரூபம் தான் ஏற்ற ரூபம். விஸ்வரூபத்தை பார்த்து பக்தி செய்யறதுங்கிறது ரொம்ப கடினம். அதனால கிருஷ்ண ரூபத்தை அவருக்கு போதுமானது. வருங்கால சந்ததிகளுக்காக அவர் வந்து கேட்கிறாரு. இப்படி நம்ம நேற்று வந்து அழகா 11வது சாப்டர் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் விஸ்வரூபத்தை. இன்னைக்கு நம்ம 12வது சாப்டர். இது பக்தி யோகம், பக்தி சர்வீஸ். அதாவது பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த சாப்டர்ல அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுல வந்து 12.1 - 7 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, பக்தின்னா ஒரு உருவத்தை வழிபடுவது. அது வந்து
பர்சனலிசம் அப்படின்னு சொல்றது. உருவமற்ற நிலையை வணங்குறவங்களுக்கு இம்பர்சனலிஸ்ட்னு பேரு. இந்த 2 நிலைகள்ல எது சிறந்தது அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. உருவத்தை வழிபடுவதா அல்லது உருவமற்ற அருவத்தை வழிபடுவது சிறந்ததா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா இப்போ நம்மளுடைய மக்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னா 2 வகையாக தான் இருக்கிறாங்க. சில பேர் உருவத்தை வந்து பகவானுடைய உருவத்தை ஏதோ ஒரு உருவம், அது கோவிந்தரா இருக்கலாம், மாதவரா இருக்கலாம், நாராயணரா இருக்கலாம், நரசிம்மரா இருக்கலாம், கிருஷ்ணரா இருக்கலாம், ராமரா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு உருவத்துல வழிபடுறாங்க. சில பேர் என்ன செய்யறாங்க, உருவமற்ற நிலை அருவம், அதாவது ஜோதி வடிவத்துல பகவானை வந்து வணங்குறாங்க. அது அருவ ஜோதி, அது மாயாவாத தத்துவம் இல்லாட்டி அருவ தத்துவம் சொல்லக்கூடியது. அது வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. இந்த 2 நிலைகள்ல எந்த இது வந்து சிறந்தது அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு பகவான்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு பதில் வந்து சொல்றாரு பகவான் கிருஷ்ணர் அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. அடுத்து 8லேருந்து 12 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், அதாவது படிநிலைகள், என்னென்ன வகையான பக்தி தொண்டுகள் இருக்கு, பக்தியிலேயே நிறைய வகை இருக்குது, எந்தெந்த வகையில பக்தி செலுத்தலாம் இறைவனுக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான இதுதான் சாப்டர் தான் இது. அந்த படிநிலைகளை நம்ம பார்க்க போறோம், எத்தனை வகையான பக்தி தொண்டுகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத. அடுத்தது 13லேருந்து 20 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள். பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அவருக்கு பிரியமானவர்களா நாம மாறணும்னா நாம என்னென்ன தகுதிகளை வளர்த்து கொள்ளணும். நம்ம தகுதிகளை வளர்த்துக்கிட்டோம்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்களா நம்ம மாறுவோம். அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஸ்லோகங்கள்ல, அதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்ப நாம வந்து ஒண்ணா பார்க்கலாம். எனக்கு யார் ஸ்லோகம் வாசித்து கொடுக்க போறீங்க? हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. एवं सददयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து அர்ஜுனர் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதான் வந்து கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு? மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர் யார்? 2 பேர்ல யார்? 2 பேரு எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டு இருப்பவர்களா? முறையாக ஈடுபடுதல்னா பகவானுடைய உருவத்தை வந்து வழிபடக்கூடியவர்களா? அதுதான் முறையான வழிபாடுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த அருவ பிரம்ம ஜோதியை வழிபடுவார்களா? இது 2 பேர்ல யார் வந்து பக்குவ நிலையில கருதப்படுகிறார்கள்? இந்த 2 வகையான பக்தர், 2 பேருமே பக்தர்கள் தான். ஆனா 2 பேர்ல எந்த பக்தி சிறந்தது, எந்த பக்தர்கள் வந்து பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறாரு. அதாச்சு 2. मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो वेदा ते मे युक्ततमामधाः। அதுக்கு பகவான் வாச்ச பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? எனது தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி, அவருடைய அழகிய அந்த தோற்றத்தின் மேல நம்மளுடைய மனசை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன், ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும்? ஸ்ரத்தை வேணும். அதான் ஸ்ரத்தையா பரையோ பேதாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. அவர் மேல நமக்கு வந்து நம்பிக்கை வேணும். பகவான் நம்மளை விட உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறாரு, அவர் தான் நம்மளை படைத்தவர், நம்ம போய் சேரக்கூடிய இடம் அவருடைய இடம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சு அவர் மேல திவ்யமான ஒரு நம்பிக்கையை வைக்கணும் நாம. அப்படி நம்பிக்கை வச்சு எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் எந்த நேரமும் சததம் கீர்த்த எந்தவமாம்னு படிச்சோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எப்போதும் பகவானுடைய வழிபாட்டுல ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். அதாவது என்ன பகவான் சொல்றாரு? உருவ வழிபாட்டு தான் சிறந்தது அப்படிங்கிறத இதுல வந்து தெளிவா சொல்லிட்டாரு. தனிப்பட்ட உருவின் மீது எந்த உருவம் வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம். நமக்கு எந்த தெய்வம் உருவத்தை வந்து பிடிச்சிருக்கோ, கடவுள் ஒருவர் தான், அவருக்கு வந்து பல ரூபங்கள், பல நாமங்கள், பல வடிவங்கள்லாம் இருக்கு. ஆனா அவர் ஒருவர் தான், பல அவதாரமா அவரே வந்து எடுக்கிறாரு. அப்போ வந்து நாம வந்து எந்த உருவத்தை நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த உருவத்தின் மேல நம்ம என்ன செய்யலாம்? பக்தி செலுத்தலாம். இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா அழகிய அந்த பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஒருத்தர் வந்து தலைக்கு வந்து என்ன செய்யறாரு?
அந்த கிரீடம் அந்த துணியால தலைப்பாகை கட்டுறாரு, ஆடை அலங்காரம் எல்லாம் செய்யறாரு. இந்த வந்து தனிப்பட்ட அந்த உருவத்தின் மேல வழிபடுறது அது மாதிரி சொல்றாரு. அதாவது 3 and 4. ஏதொக்ஷரமநிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பரியுபாசதே சர்வத்ர கமசிந்தியம் ச கூடஸ்தமச்சலம் த்ருவம் சம்நிய மேத்ரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்தய தே பிராப்னுவந்தி மாமேவ சர்வபூத ஹிதேரதாக. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும், அது தோற்றமளிக்காதுன்னா என்ன, அவ்யக்தம் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கக்கூடியதும், புலன் உணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பது. நம்மளுடைய புலன்களால என்ன செய்ய முடியாது, பார்க்க முடியாது, கேட்க முடியாது, அனுபவிக்க முடியாது, எதுவுமே அதால செய்ய முடியாது. அதுக்கெல்லாம் தாண்டி கண்ணுக்கு தெரியாததான் இருக்குது, எங்கும் நிறைந்தது. அது எப்படி இருக்குது, எல்லா இடங்களையும் நிறைந்து இருக்கக்கூடியது. பிரம்மம் எப்படி இருக்குன்னா எல்லா இடங்களையும் நிறைஞ்சிருக்குது. சிந்தனைக்கு எட்டாதது, நம்ம கற்பனைக்கு எட்டுமா, நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எதை வச்சு யோசிப்போம், ஒரு ஒளிவட்டம் தான் நமக்கு கண்ணுக்கு ஓரளவுக்கு வச்சுக்க முடியும். அதை தாண்டி நம்மளுடைய சிந்தனையில அதை வந்து அடக்க முடியாது. அப்படிப்பட்டது, மாற்றம் இல்லாதது, எந்தவித மாறுதலும் இல்லாதது, அப்புறம் நிலையானது, அசைவற்றது, பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை, இப்படிப்பட்ட அந்த அருவத்தன்மையை வழிபடுபவர்கள், அதையே நினைச்சு முழுமையா வழிபடுவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி மனசை ஒருமிக்கணும். அந்த 5 புலன்களையும் அடக்கி மனசையும் அடக்கி அவங்க என்ன செய்யணும், அந்த அருவ ஜோதியை நோக்கி அவங்களுடைய மனசை வந்து ஒருமித்து கொண்டு வரணும். அஷ்டாங்க யோகம் படிச்சோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து யோக நிலையில அமரணும். அப்புறம் என்ன செய்யணும், எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் வந்து சமமா பாவிக்கணும், அந்த நிலையிலையும் அவங்க இருக்கணும். அப்புறம் அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு யாருக்கும் வந்து எந்த விதமான தீங்கும் செய்யக்கூடாது, எல்லாருக்கும் நன்மை செய்யணும். அப்படி வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க, மனசை நிலைநிறுத்தி அந்த அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர், கடைசியா வந்து என்ன வந்து சேருவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க உட்கார்ந்துருக்கிறாரு யோகத்துல, அவருடைய மனசு எங்க இருக்கு, இங்க இந்த ஒளிவட்டத்துல இருக்கு. இதுதான் வந்து அருவ பிரம்மம் சொல்லக்கூடிய அந்த கண்ணுக்கு தெரியாததா இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான். அதாவது பகவானுடைய 3 நிலைகள் படிச்சோம் இல்லையா, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். இதுல வந்து உயர்ந்தது எது, பகவான்கிற நிலை தான் உயர்ந்தது. அவர்கிட்ட இருந்துதான் அடுத்தது வந்து பரமாத்மாவும் பிரம்மமும் வந்திருக்கு. அந்த முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்லக்கூடியது பகவான். அது வந்து தோற்றம் உள்ளது, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய உருவம், இது வந்து பகவான். இது வந்து பிரம்ம ஜோதி, நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறது பரமாத்மா. இந்த பிரம்மத்தை வழிபடுறவங்களுக்கு வந்து நிறைய கடினமான வழி, அதை தான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்யறாங்க, இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். அதுக்கு வந்து கால நேரம் ரொம்ப அதிகமாகும் அந்த இறைவன்கிட்ட செல்றதுக்கு. மத்தஜி 5 படிங்க. क्लेशोऽधिगतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् தேகவத்பிரவாப்யதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ, இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன செய்யறாரு, மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஜோதி வடிவுல வந்து அவர் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அங்கேயும் அதான் இருக்கு, இங்கேயும் அவருடைய மனசுலயும் அதான் இருக்குது. அந்த ஜோதியில வந்து அவர் வந்து தன்னோட மனசை ஈடுபடுத்தும் பொழுது அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். பாருங்க, அவர் எத்தனை காலம் இந்த யோக நிலையில அமர்ந்திருந்தா அவருடைய உடல் வந்து இந்த நிலையில மாறி இருக்கும். அவருடைய தோல்லாம் சுருங்கி எலும்பெல்லாம் தெரியுது, தாடியெல்லாம் வளர்ந்துருக்கு. இந்த நாள் கால அவகாசம் இவ்வளோ காலம் ஆகுது. அதே ஒரு உருவத்தை வழிபடும் போது நம்ம ஈஸியா என்ன செய்யலாம், நம்ம வந்து தினைக்குமே வழிபடலாம். அன்னன்னைக்கு நம்ம உருவத்தை, நம்ம வீட்டில் இருக்க உருவங்களை வச்சு வழிபடலாம். கோயில்ல இருக்க தெய்வ சிலைகளை போய் நம்ம வழிபட ஈஸியான வழி. அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். இந்த அருவ ஜோதியை வணங்குறது வந்து ரொம்ப கடினம் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க வந்து தெளிவுபடுத்துறாரு. நம்ம முன்னாடியே படிச்சோம், பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே அப்படின்னா
நீண்ட நெடுக்காலத்துக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து இறைவனை வந்து சென்றடைவாங்க. ஏன்னா கடுமையான தவம் இருக்கணும். அது வந்து ரொம்ப நாள் வந்து அவங்க வந்து இந்த ஜோதியில வந்து மனசை நிலைநிறுத்துறது வந்து அவ்வளவு சின்ன காரியம் இல்லை. ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு உருவம். இப்ப நம்ம திருப்பதி கோயிலுக்கு போறோம். பகவான் வெங்கடாஜலபதியை நம்ம வணங்கணும்னு போறோம். அங்க போனோம்னா அந்த கிட்டக்க ரொம்ப தூரம் கியூல நின்று இருப்போம். 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கியூல நின்று நம்ம பகவான்கிட்ட போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, ஜர்கண்டின்னு பிடிச்சி நம்மளை தள்ளி விட்டுருவாங்க. அந்த ஒரு நிமிஷ காலம் நம்ம வந்து பகவானை வந்து பார்க்குறோம். அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த நம்ம அந்த உருவம் நம்ம மனசுல நிலைக்குதா? இல்லை. பகவானுடைய உருவமே அங்க இருக்கு. அதுவே நம்ம வந்து மனசுல மறுபடியும் கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டு அந்த வெங்கடாஜலபதி உருவத்தை நம்ம மனசுக்கு கொண்டு வரோம். அந்த உருவத்தை கொண்டு வரதே நம்ம மனசுக்குள்ள கொண்டு வந்து கட்டி வைக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கும் பொழுது உருவமற்ற ஒரு ஜோதி எப்படி நம்ம மனசுக்குள்ள கொண்டு வர முடியும்? அப்போ வந்து அருவர் பிரம்மனை வழிபடுறது வந்து கடினமான வழி அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது 6-7 ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சம்யஸ்ய மத்பராஹ அனன்யேனைவ யோகேன மாம் தியாயந்த உபாசதே தேஷாமஹம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமின சிராத் பார்த்த மையாவேசித சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நிஷ்காம கர்மாவா பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்களா மாற்றும் பொழுது அப்புறம் பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி நம்ம வந்து வேற எதுலையுமே கவனம் செலுத்தாம அந்த இறைவன் மேலேயே பக்தி செலுத்தும் பொழுது எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து நம்ம 24/7 பகவான் நினைச்சு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம், மன வழிபாடு பண்ணலாம். நம்ம வந்து எப்போதும் என்ன செய்யலாம், கோயிலுக்கு போகலாம். அப்படி நம்ம பகவானை வந்து வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம். இப்படியெல்லாம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி இறைவன் மேல நம்மளுடைய மனசை நிலைநிறுத்தும் பொழுது எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ இந்த செயல்கள் மூலமா யாரெல்லாம் பகவானை வழிபடுறார்களோ பிருதாவின் மகனே அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கிறேன். அதான் இதுல வந்து மிருத்யு சம்சார சாகராத் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. மிருத்யு சம்சாரம் அதாவது பிறப்பிறப்புடைய இந்த கடல் சம்சார கடல்ல இருந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, காப்பாற்றாரு. இப்ப நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், இந்த பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிர் வாழி வந்து கடல்ல தத்தளிச்சுட்டு இருக்கு. என்ன கடல் அது? சம்சார கடல். அப்ப வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, அங்க இருந்து மேல இருந்து வராரு, கருட வாகனத்துல பறந்து வந்து நம்மளை கை தூக்கி விட வராரு. அது மாதிரி அவரை வணங்கும் பொழுது அது நடக்கும். அதுதான் இத சொல்லப்பட்டிருக்கு. மத்தது 8 மய்யேவ மன அதத்ஸ்வ மயி புத்திம் நிவேசய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சய. இப்ப வந்து உருவ வழிபாடு உருவமற்ற வழிபாடை நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்ப வந்து இதுல இருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், பக்தியின் படிநிலைகள், என்னென்ன விதமான பக்திகள் அப்படின்னு சொல்ல. இந்த பக்தி இதுல வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, முழு முதற் கடவுளான என் மீது பகவான் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும், நம்மளோட மனசு மட்டும் இல்ல நம்ம அறிவையும் அங்கே செலுத்தணும். அப்படி என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. அதாவது இது வந்து களங்கமற்ற தூய பக்தியை சொல்றாரு. இது வந்து அனன்ய பக்தின்னு பேரு இந்த பக்திக்கு. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க இருக்கிறாரு. அங்க வந்து கோகுலத்துல விருந்தாவனத்துல அந்த கோப சிறுவர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பகவானுடைய தோழர்களா அவருக்கு கூடவே வந்து விளையாடுறாங்க. மாடு மேய்க்க வராங்க கூட, மாடுகளையும் கன்றுகளையும் மேய்க்க. அப்புறம் வந்து அவங்க வீட்டுல இருந்து கொண்டு வர சாப்பாடை வந்து என்ன செய்யறாங்க, பகிர்ந்து உண்றாங்க. பகவானுக்கும் ஊட்டுறாங்க, அவரும் சாப்பிட்றாரு, அவரு கொண்டு வந்தது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறாரு. அங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவர் புல்லாங்குழல் வச்சு மாடுகளை மேய்க்கும் பொழுது எல்லாரும் ஓடி ஆடி விளையாடுறாங்க. எல்லாருடைய கண்களும் யார் மேல இருக்கு, பகவான் மேல மட்டும்தான் இருக்கு. சுத்தி அத்தனை பேரும் என்ன செய்யறாங்க, நடுவுல கிருஷ்ணரை வச்சு சுத்தி எல்லாரும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவருடைய திருமுகத்தையே நோக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு அவர் மேல வந்து ஒரு பக்தி, அவர் விட்ட கண்ணு நகர்த்தவே இல்லை. அதுதான் வந்து அனன்ய பக்தி அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மத்தஜி 9 அத சித்தம் சமாதாதும்
न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुम् धनञ्जय. இப்ப வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு, செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் நீ என் மேல அனன்ய பக்தி செலுத்த முடியலையா? எந்த நேரமும் நீ என்னையே நினைச்சிட்டு உனக்கு கடினம்னு நினைக்கிறியா? நீ என்ன செய்ய? பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. அதுக்குன்னு கொடுத்துக்கூடிய ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யணும்? நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாக. இறைவனை அடையறதுக்கு ஒண்ணு அனன்ய பக்தி, அதுதான் சிறந்தது, தலை சிறந்தது. அது முடியலையா? நீ என்ன செய்யுது? சாதனா பக்தி. இது வந்து சாதனா பக்தியை செய்யி அப்படிங்கிறாரு. சாதனா பக்தினா என்ன? காலையில 4:30 மணிக்கு இப்ப மாதாஜி போடுறாங்க, டெய்லி வந்து மங்கள ஆரத்தி கோயில்ல நடக்குதுன்னு. அந்த இதுக்கு போயிடணும். நம்ம என்ன பண்ணணும்? காலையில 4:30 மணிக்கு 4 மணிக்கு எழுந்து நம்ம முகம்லாம் கை காலெல்லாம் கழுவிட்டு பல்லெல்லாம் தேய்ச்சிட்டு அந்த 4:30 மணிக்கு கோயில்ல டெம்பிள்ல நடக்கிற அந்த மங்கள ஆரத்தியை பார்க்கணும். அதுக்கு பிற்பாடு துளசி ஆரத்தி, நரசிம்ம ஆரத்தி எல்லாம் நடக்கும், அதெல்லாம் பார்க்கணும். அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன செய்வாங்க? சாண்டிங் பண்ணுவாங்க. 6 மணி மட்டும் 6, 6:30 வரையிலும் சாண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பிற்பாடு பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு. 6:30லேருந்து 7:30, 7:45 வரையிலும் பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு. அதுல எல்லாம் போகணும். அப்புறம் நம்ம வந்து வீட்டில் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம இது என்ன பண்ணணும்? குளிச்சுட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்க தெய்வங்களுக்கு வந்து பிரசாதம் பண்ணி அதை படைச்சு நம்ம சாப்பிடணும். அப்புறம் நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சு நம்மளும் படிக்கணும். இப்படி அப்புறம் வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். அப்புறம் கீர்த்தன் முடிஞ்சா கீர்த்தன் பண்ணலாம். இதெல்லாம் செய்யறது தான் வந்து சாதனா பக்தி. இதெல்லாம் நம்ம வந்து செஞ்சோம்னா சாதனா பக்தி செய்யறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இதை வந்து 2வதா அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. மாதாஜி 10. अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. இப்ப இன்னொன்னு சொல்றாரு, உனக்கு அந்த மாதிரி இது வந்து ஒழுக்க நெறிகள், அதாவது பிரின்சிபல்ஸ், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த சாதனா பக்தி செய்யறதும் உனக்கு கடினமா இருக்கா? அதுல வந்து பயிற்சி செய்யறது உனக்கு கஷ்டமா இருக்கா? அப்ப நீ என்ன செய்ய? நீ செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும் எனக்காகவே செய்யு. எல்லா செயல்களும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யு. எனக்காக மட்டும் செயலாற்றுவாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். நம்ம எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யும் பொழுது நாம எந்த நிலைக்கு வரலாம்? உயர்ந்த பக்குவ நிலைக்கு நம்மளால வர முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் பில்டிங் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த ஏதோ பில்டிங்க்கு வந்து இங்க வந்து என்ன செய்யறாரு? ஒருத்தர் வந்து அந்த கோயிலுக்கு வந்து கட்டுறதுக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வந்து பகவானுக்காக அந்த தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செயல்களையும் நாம வந்து என்ன செய்யலாம்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம செய்யலாம். இது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பக்தி நிலையோட 3வது பாட்டு இது. மாதாஜி இது 9.27 படிக்கிறீங்களா? நான் படிச்சிடவா? 27 எங்க இருக்கு? 9.27 9th சாப்டர். அங்க இருக்கா? நானே படிச்சிடுறேன். ஓகே. யத் கரோஷி யத் அஷ்னாசி யத் ஜுகோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம். இப்ப ஏன் 9th சாப்டரோட ஸ்லோகத்தை இங்க கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கணும். நம்ம படிக்கிறது இப்ப 12வது சாப்டர். இப்ப 9th சாப்டர்ல இருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை எதுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க? அதுல பொருள் மீனிங் பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. எதுக்காக சொல்லியிருக்கிறாங்க? இது நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படிங்கிறத நமக்கு தெளிவுபடுத்துறாங்க. அந்த நிஷ்காம கர்மான்னா நம்ம எதை செஞ்சாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யறது. அதுதான் இதுல வந்து அர்த்தம். நம்ம வந்து அன்னைக்கே நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொன்னேன். கோயில்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்தன சிறுவன் என்ன செய்யறான்? எதை செஞ்சாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறான். அது எல்லாத்தையும் பகவான் வந்து அவர் ஏத்துக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடியே படிச்சுட்டோம். இது வந்து நிஷ்காம கர்மாக்காக அந்த 9th சாப்டர்லயே சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை வந்து இங்க வந்து ரெஃபரன்ஸுக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கிறாங்க. இதுல இருந்து என்னன்னா, நம்ம கோயில்ல இருக்கக்கூடிய சில சில சேவைகளை இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. சின்ன சின்ன சேவைகள், அது துளசி சேவை, அப்புறம் புஷ்ப அலங்கார சேவை, ராஜ்போகா, அப்புறம் வந்து இது என்ன சேவை? சர்வ சேவைன்னு ஒண்ணு இருக்கு.
அப்புறம் வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி நிறைய சேவைகள் இருக்கு. ஷீரா ஷீரா வந்து பால் எண்ணெய் சேவை, பால் வந்து அபிஷேகம் பண்றது, நிவேதனம், பால் நிவேதனம், புஷ்ப அலங்காரம், இப்படி பலவிதமான சேவைகள் வந்து இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து மினிமமா 200 ரூபாயில ஆரம்பிச்சு மேக்சிமம் வரையிலும் போகுது. அதன் இல்ல லைஃப் பேட்ரன் அப்படின்னு ஒன்று, லைஃப் மெம்பர்ஷிப் கார்டு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அது கொஞ்சம் அதிகமானது தான். அதாவது 35,000 ரூபாய் போல அது கட்டணும். அது கட்டினா லைஃப் மெம்பர்ஷிப் கார்டு கொடுப்பாங்க. வருஷத்துக்கு 3 தரமோ என்னமோ, வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் போய் 3 நாள் ஃப்ரீயா அந்த கோயில்ல தங்கிக்கலாம். அவங்க வந்து பாகவதம் செட் புக்கு வந்து அப்படியே ஃப்ரீயா கொடுத்துருவாங்க. அதன்னில ஒரு ஸ்மால் செட் புக்கு கொடுப்பாங்க. அதன்னில ஜபமாலை, ஜப்ப பை இதெல்லாமும் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து கோயில்ல வந்து இந்த டொனேஷன் பண்றவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது. இதெல்லாம் ஒன்றும் கம்பல்சரி எல்லாம் இல்லை. இங்க கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதை வந்து காட்டுறேன். விருப்பப்பட்டவங்க இந்த சேவைகள்ல ஏதாவது செய்யணும்னா செய்யலாம். ஓகே, இதெல்லாம் நிஷ்காம கர்மாவுக்காக இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. 11 மணி படிங்க மாதாஜி. அதை ததப்யசக்தோசி கர்த்தும் மத்யோகமாஸ்ரித சர்வ கர்மபலம் தியாகம் ததக்குரு யதாத்மவான். இது வந்து சகாம கர்மா. சகாம கர்மானா என்னன்னா, என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில், நாம வந்து நிஷ்காம கர்மா கூட என்னால செய்ய முடியாது, உன்னையே நான் நினைச்சிட்டு இருக்க முடியாது 24 மணி நேரம் ஆண்டவனே நான் உன்னையே நினைச்சிட்டு இருந்தானா என் வேலையெல்லாம் யார் செய்வா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா, நீ அதுவும் செய்ய வேணாம். நீ என்ன செய்யலாம், உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிட்டில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். நாம செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்களை தியாகம் பண்ண சொல்றாரு. அந்த எந்த செயல் செஞ்சாலும் அந்த பலனை எதிர்பார்க்காம நாம வந்து இந்த செயல்களையும் செய்ய நம்ம வந்து பழகிக்கணும். விளைவுகளை நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. எந்த மனசுல எந்த வித எண்ணங்களும் இல்லாம நம்ம பாட்டுக்கு செயல்படணும். கடமைக்காக ஆற்றணும் நம்ம கூடிய செயல்களை. இப்ப வந்து அதுக்காக உதாரணமா இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, நம்ம நந்தகோபர் வந்து என்ன செய்யறாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் பிறந்த நாளை தொட்டிலிட்டு கொண்டாடுறாரு. தொட்டில குழந்தைய இடுறப்ப நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்வோம், எல்லாரையும் ஊர்ல இருக்கவங்களெல்லாம் கூப்பிடுவோம் இல்லையா, விருந்து படைப்போம். அது மாதிரி அவர் என்ன செய்யறாரு, விருந்து படைக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி இது பாருங்க, வஸ்திர தானம் பண்றாரு, ஆடை அணிமணிகள் எல்லாம் தானம் பண்றாரு. அப்புறம் பசுக்கள் கோக்கள் எல்லாம் வந்து தானம் பண்றாரு. அவர்கிட்ட என்னென்ன இருக்கோ, அவருக்கு வந்து குழந்தை பிறந்த சந்தோஷம் அதை கொண்டாடுறாரு. அந்த மாதிரி யாருக்கெல்லாமும் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், எது வேணாலும் தானம் கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி தானம் கொடுக்கும் பொழுது அது வந்து எந்த இதுல வருதுன்னா சகாம கர்மா அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய இதுவும் ஒரு விதமான பக்தி தொண்டு அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. மாதாஜி 12.12 श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागच्चान्तिमदनन्तरम्. இப்போ வந்து பகவான் வந்து எத்தனை நிலையா சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனன்ய பக்தி, கலங்கமற்ற தூய பக்தியை செய்யின்னு சொன்னாரு. அது உன்னால செய்ய முடியலையா, சாதன பக்தி செய்யு, ஒழுங்குமுறை கட்டுப்பாட்டு விதிகள்ல சொல்லப்பட்ட சாதன பக்தி பண்ணு. அதுவும் உன்னால முடியலையா, நிஷ்காம கர்மா பண்ணு. அதுவும் உன்னால முடியலையா, சகாம கர்மா பண்ணு அப்படின்னு வரிசையா சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு, அந்த பயிற்சியும் உன்னால செய்ய முடியாது, சகாம கர்மாவும் என்னால செய்ய முடியாது அப்படின்னா ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். அதாவது இப்ப பாருங்க, இங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற புஸ்தகங்கள், இலக்கியங்கள், வேதங்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க படிக்கிறாங்க. அது என்ன செய்யும், நம்மளுடைய அறிவு ஞானத்தை வந்து விருத்தி செய்யும். அப்படி ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கோ. அப்படி ஞானத்தை விருத்தி செய்வதை காட்டிலுமே அடுத்தது என்ன, தியானம் சிறந்தது. தியானம் வந்து ஒருத்த உட்காந்து இங்க தியானம் பண்றாரு, அந்த மாதிரி மெடிடேஷன் அதையாச்சும் நீ செய்யு அப்படிங்கிறாரு. அதை விட சிறந்தது, அந்த மெடிடேஷனை விட சிறந்தது எது, செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல். இங்க பாருங்க, இது வந்து என்ன செய்யறாங்க, இவங்க ஒரு மூதாட்டி வந்து பகவானுக்கு வந்து பழங்களை வந்து கொடுக்குறாங்க. அவங்க என்னன்னா தினம் அவங்க பழம் விற்கிறாங்க. பழம் விற்கும்போது அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்மள மாதிரி இப்பெல்லாம் பணம் கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்குறதில்ல, பண்டமாற்று முறை தான் பழைய காலத்துல எல்லாம் இருந்தது. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்.
ஒரு பொருளை கொடுத்து இன்னொரு பொருளை வாங்கிக்குவாங்க. நம்மள்ட்ட இது அதிகமா இருக்கோ அந்த பொருளை அவங்களுக்கு கொடுக்கறது, அவங்கள்ட்ட அதிகமா இருக்க பொருளை நம்ம வந்து வாங்கிக்கிறது. இப்படிதான் பண்டமாற்று முறையில வியாபாரம்லாம் நடந்தது. அப்படி வந்து இந்த அம்மா என்ன செய்வாங்க, தினம் பழங்களை விற்கும்போது அதுக்கு வந்து அவங்க நெல்மணிகளை வந்து வாங்கிக்குவாங்க. அப்ப வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, இந்த பழங்களை வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த அரிசியோ நெல்லோ ஏதோ அளவுக்கு கைப்பிடி அளவுக்கு தூக்கிட்டு அங்கிருந்து வராரு. அவருடைய பிஞ்சு கையில எவ்வளவு நெல்மணிகள் வந்து தங்கும். வரும்போதெல்லாம் வழியெல்லாம் கொட்டிக்கிட்டே வருது. அந்த எடுக்க கையில இருக்க அந்த ஹவுல் வழியா அந்த சிந்திக்கிட்டே வருது. அந்த அரிசி எல்லாம் வந்து தங்கவே இல்லை. கடைசியா அந்த அம்மா கிட்ட வரும்போது ஒரு 4-5 அரிசி தான் அவர் கையில ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது. அப்பவும் அவர் என்ன செய்யறாரு, அதை கொண்டு வந்து அந்த அம்மாவுக்கு கொடுக்குறாரு. அதை கொடுத்தோன்னா அவங்க என்ன செய்யறாங்க, நிறைய பழங்களை வந்து அவருடைய அழகிய அந்த முகத்தை பார்த்தோம்னா, அவருடைய கிருஷ்ணருடைய முகத்தை பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆவல், இந்த குழந்தைக்கு எதுவுமே வாங்காம நம்ம கொடுத்துடலாம், இது கிட்ட போய் நம்ம பதிலுக்கு தானியம் தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அவங்க வந்து பழங்களை அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாங்க. அவர் கையில வாங்க முடியாத அளவுக்கு பழங்களை வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி கொடுத்தோன்னா அவர் சந்தோஷமா அதை வாங்கிட்டு உள்ள போறாரு. அங்க போனதுக்கு அப்புறம் இவங்க கூடைய பார்த்தா இவர் கொடுத்த அந்த எத்தனை மணிகள் கை கொண்டு வந்தாரோ அதை தாண்டி அந்த கூடை நிறைய ரத்தனமும் வைரமுமா வந்து அந்த கூடை நிறைய நிறைஞ்சிருதான். அவர் கையிலேருந்து வந்த நெல்மணிகள் வந்து இங்க அந்த நவரத்தனங்களா மாறிடுது. அவரு பகவான் இல்லையா, அவரு அந்த ஏழை மூதாட்டிக்கு வந்து உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் அவர் வந்து அதை செய்யறாரு. அப்போ வந்து அவங்களுடைய அன்புக்கு கட்டுப்படுறாரு. அந்த தாயார் வந்து அந்த குழந்தை மேல உள்ள அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு அவங்களுடைய வறுமையை போக்கணும்னு அந்த மாதிரி அவர் வந்து ஒரு லீலையை பண்றாருன்னு இந்த இடத்துல கதை. அது எதனால இப்ப சொல்றாங்க, இங்க தியாகம். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்கு தியாகம் பண்றாங்க, அந்த பழங்களை கொடுக்குறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு எப்படி பகவான் அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாரு, அதை தான் இங்க சொல்லியிருக்கு. அந்த மாதிரி நாம என்ன செய்யலாம், ஒண்ணு வந்து ஞானத்தை விருத்தி செய்யணும் இல்லையா, அதை விட சிறந்தது தியானம். தியானத்தை விட சிறந்தது எது, தியாகம், சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னுட்டு. இதனால் என்ன அடைய முடியும், மன அமைதியை அடைய முடியும் அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாங்க. மதஜி 13-14. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருண ஏவ ச நிர்மமோ நிரங்கார சமதுக்க சுகக்ஷமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சய மயர்பித மனோ புத்திர் யோ மே பக்த சமே பிரியஹ. இப்ப இது பக்தியோட படிநிலைகள்லாம் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். எத்தனை எத்தனை வகைகளா பக்தி செலுத்தலாம் இறைவனுக்கு அப்படிங்கிறத. இப்ப இதுல என்ன கட்டியிருக்காங்கன்னா, பிரியமானவன், பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா எப்படி மாற முடியும், என்னென்ன குணங்கள் நம்மள்கிட்ட வளர்த்துக்கணும், எந்த தகுதியை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டா இறைவனுக்கு பிரியமானவர்களா மாறலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாகவோ, பகவான்கிட்ட மட்டும் இல்ல யார் மேலேயும் பொறாமை கூடாது, பொறாமைங்கிற எண்ணத்தையே ஒழிச்சிடணும். அப்படி பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, சின்ன சின்ன உயிரினமா இருந்தா கூட நம்ம வந்து ஒரு எறும்பு ஒரு கொசுவா இருந்தா கூட அது மேல நம்ம வந்து அதை உயிர் கொல்லக்கூடாதுங்கிறத நம்ம வந்து கவனமா இருக்கணும். நம்மளை மீறி தப்பி தவறி போறது வேற. நாம எப்படி இருக்கணும், அந்த உயிர்கள்ட்ட அன்பா இருக்கணும், அது அந்த உயிர்களுக்கும் நண்பனா இருக்கணும். தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக. இப்ப உலகத்துல இருக்க எல்லா பொருள்களையும் நம்ம என்ன செய்வோம், இது என்னோடது, இது என்னோடது அப்படின்னு ஒரு இருக்கும். என்னுடைய படுக்கை, என்னுடைய இது தட்டு, ஒண்ணு ஒவ்வொரு பொருளும், என்னுடைய பேனா அப்படின்னு ஒவ்வொரு பொருளையும் நம்ம என்ன செய்வோம், உரிமை கொண்டாடுவோம். அதே கூடாது. எதுவுமே வந்து நமக்கு உரிமை அல்லது, இங்க எல்லாமே இங்க இருந்து வந்தது, இங்கே விட்டுட்டு போறோம். அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம எந்த பொருள்கள் மேலேயும் என்ன செய்யக்கூடாது, என்னது உன்னது அப்படிங்கிற உரிமையெல்லாம் விட்டுட்டு அகங்காரத்தில் விடுபட்டவனாக, நான் அப்படிங்கிற அகங்காரம், நான் இல்லைன்னா இந்த வீட்டுல எதுவுமே நடக்காது, நான் செய்யற வசிதான் இந்த குடும்பத்தையே நான் தாங்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள்லாம் இருந்தா என்ன செஞ்சணும், என்னோட நம்ம விட்டுடணும். அந்த மாதிரி அகங்காரத்துல இருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக. நமக்கு வந்து இன்பம் வரும்போது சந்தோஷமும், துக்கம் வரும்போது
வருத்தமும் கவலையும் வரும். அதெல்லாம் விடக்கூடாது. எல்லாம் வந்து என்னது, அது இரவும் பகலும் மாறி மாறி வர மாதிரி தான் இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருது. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது அது பாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வர்ற மாதிரி அதுவும் வரும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம வறுமையில இருப்போம், நாளைக்கு செல்வந்தன் ஆகும். இன்னைக்கு செல்வந்தனா இருப்போம், நாளைக்கு வறுமையில வருவோம். இது வாழ்க்கை சக்கரம் சுழண்டுகிட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம அதுல எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கணும், சமநிலையோட இருக்கணும். அப்புறம் சகிப்புத்தன்மை. யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை வந்து கடினமா சொல்லிட்டாலோ இல்ல வந்து நம்மளை வந்து வெறுத்து ஒதுக்குனாலோ கூட நாம வந்து தப்பு தப்பா நம்மளை திட்டுனாலோ இல்ல நமக்கு தண்டனை கொடுத்தாலோ கூட நம்ம என்ன செய்யணும், சகிச்சுக்கணும். வந்து அவங்க மேல நம்ம வெறுப்பு கொள்ளக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம வந்து டாலரன்ஸ் வரணும். அந்த மாதிரி சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று எது கிடைக்குதோ நமக்கு அதுலயே நம்ம வந்து சந்தோஷம் அடையணும். அந்த மாதிரி சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக நம்மளை நாமளே நம்மளுடைய புலன்கள் மனசு எல்லாத்தையும் சுய கட்டுப்பாடு வச்சுக்கணும். தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிறுத்தி அந்த நிலைமையிலையும் நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய மனசு புலன்கள்லாம் யாரை நினைக்கணும், இறைவனை நினைக்கணும். உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இப்ப நான் சொன்னது அத்தனை யாருகிட்ட இருக்கு, அத்தனை குணங்களும் இங்க சுதாமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகவானுடைய ஃப்ரெண்டு. அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, சின்ன வயசுல கிருஷ்ணருடைய அவர் வந்து குருகுல வாசம் ஒன்னா படிச்ச ஒரு சுதாமாங்கிறவர். அவரு ஏழை பிராமண வகுப்புல வந்தவர். இவர் வந்து சத்திரிய வம்சம். இவர் ராஜாவா, துவாரக ராஜாவா இருக்கிறாரு. இவர் ஏழை அந்தணனா இருக்கிறாரு. அவரு வந்து இவரை பார்க்கறதுக்கு வர்றப்ப பகவான் ஓடி போய் அவரை வரவேற்று அவருடைய மேல உட்கார வச்சு அவருடைய கால்கள் எல்லாம் தான் கையாலேயே கழுவுறாரு பாருங்க. துவாரகா ராஜாவா இருக்கிறாரு, இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைச்ச பரந்தாமன் அவரு வந்து இது செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை. அவர் எதுக்கு கட்டுப்படுறாரு, அவருடைய அந்த குணங்கள், அந்த நற்குணங்களுக்கு கட்டுப்படுறாரு. அவர் மேல உள்ள பிரியம், அந்த பிரியத்தினால அவர் வந்து தன்னுடைய கையாலேயே அவருக்கு சேவை பண்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா ருக்மணி தாயார் வந்து விசிறி வீசுறாங்க, கவரி வீசுறாங்க. அந்த அளவுக்கு பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா மாறணும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க சுதாமா வந்து உதாரணம் கொடுத்திருக்கிறாங்க, அவருடைய நண்பர் சுதாமாவுக்கு. மாதாஜி 15. यस्मानो द्विजदे लोक लोगानो द्विजदे चय भयोत्वगै मुक्तो यत् सच मे प्रियः. இன்னும் என்னென்ன செய்யணும், யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல் நம்மளால அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு துன்பம் கூட வரக்கூடாது, அந்த மாதிரி நாம இருக்கணும். அடுத்தது யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், அடுத்தவங்களாலையும் நம்மளை வந்து தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. நாம என்ன பண்ணணும், நம்ம நேர்மையா வாழும்போது அடுத்தவங்க வந்து நம்மளை வந்து எந்த வித தொந்தரவுமே பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வந்து வாழணும். நம்மளாலையும் யாருக்கும் துன்பம் வரக்கூடாது, அடுத்தவங்களாலையும் நம்ம வந்து துன்பப்படக்கூடாது. அப்படியே துன்பம் வந்தாலும் சகிச்சு கொள்ளணும். இப்படி எல்லாமும் இருக்கணும். அடுத்தது இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய அந்த இன்பங்கள் துன்பங்கள் அப்புறம் பயம் எதுக்குமே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பகவான் இருக்கிறார் என்ன காப்பாத்த, நான் எதுக்கு பயப்படணும் அப்படிங்கிற அந்த மன உறுதி வேணும். அப்புறம் ஏக்கம், எந்த பொருளுக்காகவும் நம்ம வந்து ஏக்கப்படக்கூடாது. இப்படி நம்மளுடைய மனசை வந்து சமநிலையோட ஒரு பேலன்ஸ்டு மைண்டா நம்ம கொண்டு போனோம்னா அப்படிப்பட்ட தகுதிகள் உள்ளவனும் பகவான் என்ன சொல்றாரு, அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு வந்து பிரியமான குணங்களா இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 16 படிங்க. अनपेक्ष सुशिर्दक्ष उदासीनो गदव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், சாதாரணமா தான் நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துடும். ஒரு எது எடுத்தாலும் எதுலயும் ஒன்றும் ஒரு சிறப்பாலாம் நம்ம ஒன்றும் செஞ்சிடல. அப்படி இல்லாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகள் இன்றி நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், தூய்மை அப்படின்னா அகத்தூய்மை, உடல் தூய்மை மட்டும் இல்ல, உள்ளத்திலையும் தூய்மை இருக்கணும். 2 விதமாகவும் நம்ம மனசு வந்து அழுப்பழுக்கு இல்லாம கலங்கமற்ற தூய்மையோட
நிபுணனாக எல்லா செயல்கள் செய்யறதுலயும் நம்ம வந்து என்ன நிபுணத்துவமா இருக்கணும். அப்புறம் கவலைகள் என்று எந்த விதமான கவலைகளும் மனசுல இல்லாம எல்லா வித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ. நமக்கு வந்து ஒரு செயலை இது நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கணும், அதை அடையணும் அப்படிங்கும் பொழுது அதுக்கான முயற்சிகள்ல நம்ம ஈடுபடுவோம். என்ன பண்ணுவோம், நம்மள்ட்ட அதுக்கு தகுந்த பணம் இருந்ததுன்னா முன்னே கடையில போய் அதை வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். ஒரு பொருள் மேல ஆசைப்பட்டா அதுக்கான அந்த பெரிய பொருளா நம்ம ஆசைப்படுறோம். ஒரு கார் வாங்கணும் இல்லை ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படும் பொழுது அதுக்கான பணம் இல்லைன்னா அதுக்காக கடுமையா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உழைப்போம். அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து தேவையில்லைங்கிறாரு. பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ. எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஏன்னா நான் வந்து விதை விதைச்சவன் பகவான். அவன் வந்து மண்ணில் வந்து நம்மளை ஊனிட்டான். அவன் வந்து நம்மளை காப்பாத்துவான். மரம் வச்சவன் தண்ணி ஊத்துவான்னு சொல்ற மாதிரி இறைவன் வந்து நம்மளை காப்பாத்துவான்னு இறைவன் மேல நம்ம பாரத்தை போட்டுட்டு நம்ம வாழணும். நமக்குன்னு என்ன கடமைகள் இருக்கோ அதை செஞ்சு வாழணும். இப்ப வந்து இங்க வந்து இவரும் சுதாமர் தான், அதாவது குசேலர் தான். அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர் எதையும் சார்ந்து வாழல. அவர் வந்து அவருடைய நண்பர் தான் அங்க ராஜாவா இருக்கிறாரு. அவரை போய் பார்த்தா எல்லா வித செல்வங்களும் அவருக்கு கிடைக்கும். அவங்க மனைவி சொல்றாங்க, நீங்க போய் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டை பாருங்க, நம்மளுடைய குழந்தைகள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பட்டினியில கிடக்குறாங்க, சாப்பாடே இல்லை, வறுமையில இருக்கிறாங்க. அந்த குடிசைக்கு கூட ஒரு ஓலை வந்து அவங்களால கீத்து விட முடியல. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏழ்மை நிலையில இருக்கிறாங்க. குழந்தைங்கள்லாம் பட்னியில இருக்குது. அதனால போய் ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு ஏதாவது வாங்கிட்டு வாங்க பொருள் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் பொழுது கூட அவர் என்ன செய்யறாரு, மறுக்கிறாரு. நண்பர்கிட்ட போய் கையேந்த கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில அதை பத்தி எந்த கவலையுமே இல்லை அவருக்கு. அப்படி ஒரு வாழ்க்கையா அவர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி அந்த பலனுக்காக முயற்சி செய்யல. நம்ம குழந்தைகளுக்காகவாவது போய் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி வற்புறுத்தி தான் ஒரே ஒரு தரம் பகவானை பார்க்க போறாரு. அது வரையிலும் அவர் என்ன செய்யறாரு, அமைதியா நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை இப்படிதான், நம்மளுடைய வாழ்க்கை நிலையை நம்ம ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற நிலையில வாழக்கூடிய. அதனால பகவான் எப்போ வருவாருன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாராம். அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. 17 படிங்கம்மா. யோ ந ஹ்ருஷ்யதி ந தேஷ்டி ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்திமான் ய சமே பிரியஹ. எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துரைக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இப்ப அடுத்தது சொல்றாரு எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப இங்க வந்து இதுல வந்து இவர் வந்து பிரகலாதன் மகாராஜா. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, பிறக்கும் போதே வந்து பக்தியோட பிறந்துடுறாரு. அவர் வந்து இரண்யகசிபுக்கும் கயாதுக்கும் பிறந்த அசுர குலத்துல பிறந்த ஒரு உயிர்வாழியா இருந்தாலுமே பிறக்கும் பொழுதே அவர் வந்து பக்தியில சிறந்தவரா இருக்காரு. அவர் என்ன பண்றாரு, எப்ப பார்த்தாலும் ஓம் நமோ நாராயணான்னு உச்சரிக்கிறாரு. அது வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்கல, இரண்யகசிபுக்கு பிடிக்கல. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து அந்த நாமத்தை சொல்லக்கூடாது, நீ வந்து என் பேரை தான் நீ சொல்லி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது, இல்ல நீங்க என்னதான் இருந்தாலும் நீங்க மானிட பிறவி, பகவான் நாராயணர் தான் கடவுள் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது எவ்வளவோ எடுத்து சொல்றாரு. அவர் கேட்கலன்னா என்ன செய்யறாரு, அவரை கொல்றதுக்கு வந்து தன்னுடைய ஆட்களை ஏவுறாரு. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பாருங்க, சவுக்கு எடுத்து அடிக்கிறாங்க, ஈட்டியை வச்சு குத்துறாங்க. அப்புறம் வந்து நிறைய பெரிய யானையை வச்சு அவர் வந்து காலில் வச்சு மிதிக்க விடுறாங்க. அப்புறம் கடல்ல தூக்கி கல்லை கட்டி போடுறாங்க, நெருப்புல போடுறாங்க. அவர் எதுக்குமே கலங்கல. அந்த மாதிரி துன்பம் வருதுன்னு அவர் என்ன செய்யறாரு, கவலைப்படலை, புலம்பலை. அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்களே மற்றவங்க மேல கோவப்படுறாரான்னா அதுவும் இல்லை. அப்படியே வந்து இருக்கிறாரு. எப்போ பார்த்தாலும் பகவான் நாமத்தை சொல்லி அவர் வந்து ஓம் நமோ நாராயணான்னு உச்சரிச்சுட்டே இருக்கிறாரு. அது வந்து அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, வளையம், காப்பு வளையமா மாறி அவர் வந்து எந்த வித துன்பமும் அவரை தாக்கவே இல்லை. அந்த யானை கூட மிதிக்க முடியல, உங்களோட ஆயுதங்கள் தாக்கல, கடல்ல போட்டா மேல மிதந்து வந்துடுறாரு, அக்னியில எரியல. இப்படி எல்லா விதங்கள்லயும் யார் காவல் புரியுறா, பகவான். அந்த இடத்துல பகவான் தன்னை நம்பின பக்தனுக்கு தான் வந்து என்ன செய்யணும், காப்பாற்றணும் அப்படின்னு அந்த விதத்துல அவர் வந்து இறைவனே வந்து அவருக்கு காவல் செய்யறாரு.
மாதாஜி 18, 19. समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानवमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जित तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौली सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து, நமக்கெல்லாம் அந்த மனசு வருமா? நமக்கு பிடிக்காதவங்க பிடிச்சவங்க நல்லா நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? அதெல்லாம் விட்டு ஒழிச்சிடணும். நம்ம நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமா நோக்கக்கூடிய அந்த மனசை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும். அப்புறம் மான அவமானம், யாராச்சும் நம்மளை அவமானப்படுத்தினாங்கன்னா அதுக்காகலாம் கவலைப்படக்கூடாது. நமக்கு நம்ம ஐயோ நம்ம சுயமரியாதை கெட்டு போச்சுன்னாலாம் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லாமே இந்த உடலுக்கு தான் அவங்க செய்யறாங்க. நம்ம ஆத்மா தூய்மையா இருக்குது. இன்பம் துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வைத்து இதுல இருந்தெல்லாம் என்ன செய்யணும்? பேலன்ஸ்டா எடுத்துக்கிட்டு களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு நம்மளை இந்த பௌதீகத்துல அழுத்தக்கூடிய அத்தகைய விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம ஒதுங்கி வாழணும். அதுதான் களங்கங்கள். ஒதுங்கி வாழ்ந்து மௌனமாக அமைதியா நம்ம இருந்தாலே பிரச்சனை இல்லாவே இருக்காது. நம்ம வாயை வச்சுட்டு தான் நம்ம ஏதாவது வம்புல மாட்டுவோம். அதனால என்ன செய்யலாம்? மௌனத்தை கடைபிடிக்கலாம். எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று எது கிடைக்குதோ அதை வச்சு நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல். முனிவர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, அவங்கெல்லாம் ஒரு மரத்தடியில கூட உட்கார மாட்டாங்களாம். இன்னைக்கு ஒரு மரத்தடியில இருந்தா நாளைக்கு வேற ஒரு மரத்தடிக்கு போவாங்களாம். ஏன்னா அந்த மரத்தடியை தனக்கு சொந்தம்னு நினைச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு இடத்துல அவங்க உட்கார்ந்தே இருக்க மாட்டாங்களாம். அந்த மாதிரி ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம் அந்த காலத்துல நடந்துகிட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு இடத்துல அவங்க தங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த தங்கிடம் தனக்கு சொந்தமானதுன்னு அவங்க தன் மனசுல அந்த எண்ணம் வந்துருமா. அதுக்காக அப்படி இருப்பாங்களாம். அப்படி தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிக பிரியமானவன். அத்தகைய பர்சன் இஸ் வெரி டியர் டு மீ அப்படிங்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு? இந்த மாதிரி உயர்ந்த குணங்களை வளர்த்துக்கிறவங்களெல்லாம் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. அதுதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுல பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கதை இருக்குது. என்ன கதை அப்படின்னா, இவர் யாரு அப்படின்னா அம்பரீஷ் மகாராஜா. நம்ம எல்லா தன்னுடைய எல்லாத்தையுமே பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சவர். அவர் தன்னுடைய புலன்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சு வாழ்ந்தக்கூடிய ஒரு சிறந்த ராஜா. அவர் என்ன செய்யறாரு? அவரும் ஏகாதசி விரதங்களை கடைபிடிக்கிறாரு. தன்னுடைய நாட்டு மக்களையும் ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடிக்க வைக்கிறாரு. அப்படி அவர் இருக்கும் பொழுது அவரை சோதிக்கிறதுக்காகவே முனிவர் வராரு. யாரு? துர்வாச முனிவர். இவர் தான். அவர் இவருடைய தவத்தை, இவருடைய ஏகாதசி விரதத்தை முறிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு வராரு. வரும்பொழுது என்னைக்கு வராரு? மறுநாள் துவாதசி என்னைக்கு காலையில வராரு. பௌர்ண பண்ற டயம் அந்த டயத்துக்கு வராரு. என்ன சொல்றாரு? ராஜா, நீங்க ஏகாதசி விரதம் இருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். உங்களோட சேர்ந்து நானும் துவாதசி பௌர்ண பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டு வந்திருக்கிறேன். நீங்க ரெடியா காத்துக்கிட்டு இருங்க, நான் போய் நதியில குளிச்சுட்டு இதை வந்துடுறேன், சேர்ந்து உணவு அருந்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக முனிவர் வந்திருக்காரு. சந்தோஷம். நல்ல ஒரு துவாதசி நாளில் ஒரு முனிவரையும் உபதேசிக்க உபச்சாரம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சதுன்னு ராஜா சந்தோஷமா சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்பா முனிவர் என்ன செய்யறாரு? நீராடுறதுக்காக நதிக்கு போறாரு. போனவர் வரவே இல்லை. இங்க விருந்தெல்லாம் ரெடியா இருக்கு, சுவாமிக்கு பிரசாதம் படைச்சு ரெடியா இருக்குது. ஆனா முனிவர் மட்டும் வரவே இல்லை. அப்ப எல்லாரும் சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, மந்திரிகள்லாம் பௌர்ண டைம் தவறிடக்கூடாது. அந்த டைம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த விரதம் இருந்த பலனே போயிடும். அதனால நீங்க என்ன செய்யுங்க, ஒரு துளசி தீர்த்தமாட்டு குடிச்சிருங்க. அவரு வந்தோன்னு நீங்க உணவு இருந்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவரும் சரி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு? துளசி தீர்த்தம் தான் சாப்பிட்றாரு. அப்போ டக்குன்னு வந்துடுறாரு. யாரு? துர்வாசர். நீ எப்படி நீ என்னை விட்டுட்டு நீ விரதத்தை முடிச்ச அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் கோபத்துக்கு பெயர் போனவராச்சா துர்வாச முனிவர். உடனே நான் உன்னை என்ன செய்யறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட தவ வலிமையில இந்த மாதிரி ஒரு பூதம் அதை ஏவி விடுறாரு. அவரோட தவ வலிமையில ஒரு பூதத்தை உருவாக்கி அதை அவர் மேல ஏவி விடுறாரு. அது நெருப்பை கக்கிட்டு அவர்கிட்ட வருது அவரை கொல்லணும்னு. அப்போ பகவானுடைய சுதர்சன சக்கரம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துருது. அது என்ன செய்யுது?
அவர் வந்து இவருக்கு காவலா சுத்தி இந்த பூதத்தை வந்து அழிச்சிருது. அந்த பூதத்தை அழிச்சிட்டு இது வெறும் கருவி, ஏவுனது யாரு? துர்வாசர் இல்லையா? அதனால அந்த சக்கரம் வந்து இவரை துரத்த ஆரம்பிக்குது. அப்ப துர்வாசர் என்ன செய்வாரு? பயந்து ஓடுறாரு. சுதர்சன சக்கரத்தை வந்து மாட்டினா அவ்வளவுதான், தலை வந்து அவ்வளவுதான், அதோட அழிச்சிரும். அதனால என்ன பண்றாரு? பயந்து போய் பிரம்மலோகத்துக்கு ஓடுறாரு. தேவர்கள் லோகம் போறாரு இந்திரன்கிட்ட, இந்திரன் கை விரிச்சிடறான். அடுத்து பிரம்மா கிட்ட போறாரு. பிரம்மா வந்து இதுக்கு என்னோட சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது, என்னால முடியாது அப்படின்னு சொன்னா சிவலோகத்து கைலாயத்துக்கு போறாரு. அங்க சிவபெருமான் என்ன சொல்றாரு? நீ நேரா விஷ்ணு கிட்ட அவரு காலில் போய் விழு, என்னகிட்ட கேட்காத அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு? வைகுண்ட லோகத்துக்கு போறாரு. அங்க போனோன்னா பகவான் விஷ்ணு காலடியில போய் விழுந்தானே, இது என் கையில இல்லப்பா, நீ வந்து தப்பு வந்து எனக்கு பண்ணல, நீ பண்ணுனது என்னோட பக்தன் பாகவதனுக்கு பண்ணியிருக்கிற தப்ப நீ அவங்ககிட்ட போய் அவன் காலில் விழு, என் காலில் விழுந்தாலாம் என்னாலெல்லாம் காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவரும் கை விரிச்சுறாரு. திருப்பி திருப்பி வந்து ஓடி வந்து என்ன செய்யறாரு? அம்பரீஷ் மகாராஜா காலில் வந்து மறுபடியும் விழறாராம். விழுந்த உடனே அப்போ வந்து அவர் கருணை, அவருடைய பாகவதர்களுக்கெல்லாம் அதான் கருணையான மனசுங்கிறது. அவரு நினைச்சா அவர் அழிக்கலாம். ஆனா அவர் என்ன செய்யறாரு? சுதர்சன சக்கரத்தை தடுத்து நிறுத்தி அவரை விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து காவல் பண்றாராம். அப்படி வந்து அந்த சக்திகள்லாம் யாருக்கு இருக்கு? ஒரு தவம் பண்ண அந்த ரிஷியை விட ஒரு பக்தனுக்கு அவ்வளவு சக்திகள் இருக்கு. இறைவனாலேயே முடியாததை வந்து ஒரு பக்தனால செய்ய முடியும். அதனாலதான் பக்தர்களை வந்து பகவானுக்கு வந்து என்ன ரொம்ப பிடிக்குது. வெரி வெரி டியர் டு மீ அப்படின்னு சொல்றாரு. இது 20 படிங்க மாதாஜி. ஏதோ தர்மியாமிருதமிதம் யதோக்தம் பரியுபாசதே ஸ்ரத்ததானாமத்பரமாம் பக்தாஸ்தே தீவமே பிரியாக. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதை, இந்த பாதை எப்படிப்பட்ட பாதை? அழிவற்றது, நிரந்தரமானது. இதுல வந்து எந்தவித கெடுதலும் ஏற்படாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாத்து, அந்த பாதையை தேர்ந்தெடுத்து அது வழியா யார் ஒருத்தவங்க வராங்களோ, யார நினைச்சு பகவானே பரம இலக்கா, அவருதான் அல்டிமேட் கோல் அப்படின்னு நினைச்சு யாரோ ஒருத்தவங்க நம்பிக்கையோட தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாங்க. இது வந்து பில்வமங்கல டாகூர் அவருக்கு இருக்கிறது பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து கேட்கிறாரு. இந்த கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து நம்ம பார்த்ததுதான். இது வந்து பில்வமங்கல டாகூருடைய கதை இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இவர் வந்து இவர் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா, இவர் வந்து விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல வந்தவர் ஒருத்தர், அந்த ஆச்சாரியர் இவரு. இதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து முதல் பிறவியில என்ன செய்யறாரு? ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பகவானுடைய கிருஷ்ண பக்தரா அவர் இருக்கிறாரு. அவ்வளவு பக்தி அவர் மேல. அதனால அவர் என்ன செய்யறாருன்னா, நிறைய செல்வங்கள்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கு. அந்த செல்வத்தை வச்சு என்ன பண்றாரு? பகவானுக்கு வந்து திருவிழாக்கள், நான் வந்து கோயில்ல திருவிழா, பகவானுக்கு விஷ்ணுவுக்கு கேட்கவா வேணும், நித்தியத்துக்கு முன்னாடியே அவருக்கு திருவிழா தான் ஸ்ரீரங்கத்துல. அந்த மாதிரி திருவிழாக்கள், அப்புறம் பிரசாத விநியோகம், இது எல்லாமே அவர் வந்து செய்யறாரு. அது மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர்கிட்ட இருக்க செல்வம் வந்து கரைஞ்சிருது. அப்ப கையில வந்து வறுமை வந்துருது. அவருக்கு காசே இல்லை, வறுமை வந்துருது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பகவானுக்கு சேவை செய்யறதையும் அவரால் விட முடியல. என்ன செய்யறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு போய் இருக்கிறாரு. வருத்தத்தோட அவர் இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு சுடுகாடு, அதுக்கு பக்கத்துல அந்த இடத்துல அங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து அந்த நாட்டு ராஜாவுடைய மகள் இளவரசியை வந்து என்ன செய்யறாருன்னா இறந்து படுறாங்க. அவங்க இறந்தவங்களுடைய உடலை தூக்கிட்டு வந்து ஆட்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்கன்னா சுடுகாட்டுல புதைக்கிறதுக்காக வர்றாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த இளவரசியோட உடல் முழுக்க நகை, இவ்வளோ நகையாம். அது வந்து அந்த நகை மேல ஒரு பைத்தியமா அவங்களுக்கு. அதனால இறந்த உடனே கூட அந்த நகையை எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னதுனால அந்த நகையோட அவங்கள கொண்டாந்து புதைக்கிறதுக்கு வர்றாங்க. அதை பார்த்தோன்னே இவர் என்ன செய்யறாரு? இவ்வளவு நகையை ஒரு இறந்து போன உடலுக்கு எதுக்கு? நம்ம வந்து எல்லாரும் போன விட்டு நம்ம அந்த நகையெல்லாம் எடுக்கலான்ட்டு எல்லாரும் புதைச்சிட்டு போயிடுறாங்க. இவர் அந்த சமாதியை போய் என்ன செய்யறாரு? தோண்டுறாரு. தோண்டும் போது அந்த இளவரசி வந்து எந்த அளவுக்கு நகை மேல பைத்தியமா இருந்தா அது வந்து செத்து போன பிறகு கூட பேசுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உயிர் விட்ட பிறகு கூட அது குரல் ஒலிக்குது. என்ன சொல்லுது? நீ வந்து என் மேல இருக்க நகையெல்லாம் எடுக்காத, உனக்கு வந்து தேவை வந்து பணம் தானே, அதுக்கு வந்து நீ எங்க அப்பா கிட்ட போ, ராஜா கிட்ட போனீன்னா
அவர் நிறைய பொக்கிஷம் வச்சிருக்கிறாரு. என்னுடைய கட்டிலுக்கு தாழவே ஒரு பெட்டி நிறைய நகைகள் இருக்கு. நீ போய் ராஜா கிட்ட கேளு, இந்த மாதிரி உங்க பொண்ணு வந்து எனக்கு சொன்னாங்கன்னு. அவர் வந்து எடுத்து கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரை அனுப்பி விட்டுருது. சரின்னு சரி இந்த இளவரசியோட குரலை கேட்டுட்டு அவரு என்ன பண்றாரு, விட்டுட்டு அங்க ராஜா கிட்ட போறாரு. இந்த மாதிரி சொல்றாரு. சொன்னோன்னா தன்னுடைய மகள், இறந்து போன மகளோட ஆசையை நம்ம நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவரும் போய் அவருடைய அந்த அந்தரப்புறத்துல போய் அவருடைய ராணி, இறந்து போன ராணிக்கு அடியில இளவரசிக்கு கட்டிலுக்கு கீழே பார்த்தா பெட்டி ஒரு நிறைய நகைகள் இருக்கு. அதை எடுத்து அப்படியே கொடுத்துடுறாரு ராஜா. அதை எடுத்துட்டு வந்து மறுபடியும் இவர் என்ன செய்யறாரு, மறுபடியும் தான தர்மங்கள் பகவானுக்காக அந்த பிரசாத சேவை, திருவிழாக்கள் இதுல எல்லாம் வந்து செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. இதுவும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைஞ்சு ஒரு காலகட்டத்துல மறுபடியும் எல்லாம் காலியாயிடுது. அப்ப என்ன செய்யறாரு, பணம் இல்லாம மறுபடியும் அந்த ராணி மேல இருக்கிறத போய் எடுக்கலாம் அப்படின்னு மறுபடியும் அந்த சமாதி இருக்கிற இடத்துக்கு போறாரு. அப்போ போனோன்னா அந்த இளவரசி வந்து சாபம் கொடுத்துருது. நீ எப்படி நான் உனக்கு சொன்னல, எங்க அப்பா கிட்ட வாங்கிக்கோ, அதுக்கு மேல வந்து எடுக்காதன்னு. திரும்பவும் வந்து நீ என் மேல இருக்க நகையை எடுக்க வரையே, நீ வந்து அடுத்த ஜென்மம் பிறக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவ, உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்காது, ஒழுக்கம் கட்ட ஒரு வாழ்க்கையா நீ வாழ்வ அப்படின்னுட்டு சாபம் கொடுத்தது. அது மாதிரியே அவர் வந்து இறந்தோடனே என்ன பண்றாரு, மறுபிறவி. அவருதான் வந்து இங்க பில்வமங்கல டாகூரார் வந்து பிறக்கிறாரு. அவர் என்ன பண்றாரு, மறு ஜென்மத்துல அவரு அந்த இளவரசியோட சாபத்து பேர்ல அவர் வந்து நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அவருக்கு கிடைக்கல. ஒரு சிந்தாமணி அப்படிங்கிற ஒரு விபச்சாரி வேசியோட தொடர்பு வச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாரு. எப்ப பார்த்தாலும் அவங்கள்ட்ட தான் போவாரு. இவர் வந்து நல்லா பாடக்கூடியவர், கையில சப்பலா கட்ட இருக்கு பாருங்க, தம்புரா வச்சிருப்பாரு. நல்லா வந்து பக்தி இருக்கும், அதே சமயத்துல வேசி வீட்டுக்கும் போவாரு. அப்ப வந்து நல்ல கீர்த்தனெல்லாம் பாடுவாரு. அந்த சிந்தாமணி அதுக்கு ஆடுவாங்க, பாடுவாங்க, அவங்களும் பாட்டெல்லாம் பாடுவாங்க. அதனால அந்த வீட்டிலேயே இவர் வந்து எப்போதும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாரு. இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் வந்து இவருடைய அப்பா வந்து இறந்து போயிடுறாங்க. இறந்து போன அந்த நேரம் வந்து எப்படின்னா இரவு நேரம், மறுநாள் வந்து அவங்களுக்கு காரியெல்லாம் பண்ணணும், மழை ஊத்துது, புயல் அடிக்குது. அப்படிப்பட்ட நேரத்துல அவருக்கு வந்து சிந்தாமணியோட ஞாபகம் வந்துருது. அவங்க என்ன செய்யறாரு, உடனே தன்னுடைய அப்பா காரியத்தை விட்டுவிட்டு அந்த அந்த பெண்மணியை பார்க்கணும்னு கிளம்புறாரு. அப்போ வந்து அந்த அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு முதியவர் வந்து சொல்றாரு, அப்பா நீ வந்து உங்க அப்பா இறந்துருக்கிறாரு, அவருக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள்லாம் செய்யாம நீ இப்போ வந்து அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது, நீ வந்து தப்பு, உன்னுடைய ஆவலை அடக்கிக்கோ, உங்க அப்பாவுக்குடைய செய்ய வேண்டியதெல்லாம் முடிச்சிட்டு நீ அப்புறம் போ அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரு கேட்க மாட்டேங்கிறாரு. கேட்காம என்ன செய்யறாரு, அந்த மழையிலையும் இது காத்துலயும் இரவு நேரத்துலயும் அவர் கிளம்பி போகிறாரு. போகும்போது அங்க வந்து ஆத்த கடந்து அந்தாண்ட போகணும் அவங்க வீட்டுக்கு. அப்ப வந்து ஒரு படகோட்டிகிட்ட போய் கேட்கிறாரு, நிறைய இவர்கிட்ட காசு இருக்கு, அதனால நிறைய நான் காசு தரேன், நீ என்னை கொண்டு அக்கறையில இறக்கி விடு அப்படின்னு சொன்னேன்னா, அது சரி நீ பணம் கொடுத்துருவ, ஆனா நான் அக்கறை போய் சேர்ந்து திரும்பி உயிரோட வரணுமே எனக்கு, அதனால நான் வந்து உயிரோட இருந்தா போதும், உன் காசு எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து படகோட்டி ஒத்துக்க மாட்டாரு. அப்போ வந்து இவர் என்ன செய்வாரு, சரி ஒருத்தரும் வழி இல்லையா, நம்மளே போயிடுவோம் அப்படின்னு டக்குன்னு குதிச்சிடுறாரு ஆத்துல. குதிச்சோன்னா வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுது. அப்போ வந்து அவர் கையில ஏதோ ஒரு கட்டை மாதிரி ஒண்ணு கிடைக்குது. அதை பிடிச்சுக்கிட்டு நீந்தி அக்கறைக்கு போறாரு. அங்க போய் பார்த்த பிற்பாடுதான் அது என்னன்னு பார்த்தா அது ஒரு பணம் வந்து ஆத்துல அடிச்சுட்டு வந்திருக்கு. அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நீந்தி அக்கறைக்கு போயிருக்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு அவங்க வீட்டுல இருட்டுல தடவிக்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க. அவர் கதவை தட்டுறாரு, அவங்க திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க. கொஞ்ச நாளா இவங்க வராம அவர் பக்தி மார்க்கத்துல போயிடுறாங்க அந்த சிந்தாமணி. அதனால இப்ப போய் அவங்க கதவை தட்டும் போது ராத்திரி நேரம் கதவை திறக்கலன்னா அவர் என்ன செய்யறாரு, கூரை ஏறி கூரையில இருந்து குதிக்கலாம்னு மேல கூரையில இருந்து அங்க ஒரு கயிறு மாதிரி ஒண்ணு தொங்குது, அதை பிடிச்சிக்கிட்டு கீழே குதிக்கிறாரு. அப்புறம் கீழே இறங்கின விட்டு பார்த்தா அது ஒரு பாம்பு. அந்த பாம்பை பிடிச்சிட்டு தான் அவர் இறங்கி இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து சிந்தாமணியை கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டோன்னா அந்த அம்மா வராங்க. வந்து எதுக்கு இப்போ இங்க வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டனா, நான் பாரு உனக்காக ஒரு ஆத்துல மழை புயல் வெள்ளமா இருக்கு, அதுல வந்து ஒரு ஆத்துல ஒரு பிணத்தை பிடிச்சி நீந்தி வந்திருக்கிறேன், இப்போ ஒரு பாம்பை பிடிச்சிட்டு நான் உன் வீட்டு கூரையில இருந்து இறங்கியிருக்கேன், நீ வந்து எதுக்கு வந்தேன்னு கேட்குறியே அப்படின்னு அவங்க சொல்லவும், ஆமா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்க இந்த என்ன பாக்குறதுக்கு வந்தீங்க, போய் அழியக்கூடிய என்னுடைய உடலை பாக்குறதுக்கு என் மேல உள்ள சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னு வர்றதுக்க, இவ்வளவு முயற்சியை நீங்க பகவானுக்காக நீங்க செஞ்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க என்ன செய்யலாம், பகவானுடைய திருநாட்டை சென்றடையலாமே அப்படின்னு அவங்க சொன்ன உடனே அவருக்கு வந்து புத்தி வருது. அவ்வளவு நாழி
மனசு வந்து பித்து பிடிச்ச மாதிரி இருந்தவர் ஞானம் பிறக்குது அவருக்கு. அந்த இளவரசியோட சாபம் நீங்கிடுது அவருக்கு. அந்த ஞானம் பிறந்த உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த நிமிஷமே அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியில வந்து என்ன பண்றாரு, பகவான் மேல கிருஷ்ணர் மேல பக்தியில பாடல்கள்லாம் பாடிக்கிட்டு பக்தி ஆயிடுறாரு, பக்தன் ஆயிடுறாரு. அப்படி பக்தனாகி போகும்பொழுது ஊரா போறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு ஊருக்கு வழியா போகும்பொழுது அங்க ஒரு வீட்டுல வந்து என்ன செய்யறாங்க, இவருக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. அப்போ வந்து அவங்க வீட்டுல சாப்பிட போகும்பொழுது அந்த வீட்டு பெண்மணியை பார்த்துட்டு இவருக்கு மறுபடியும் அந்த ஞாபகம் வந்துருது, சிந்தாமணியோட ஞாபகம் வந்தோடனே அவங்க தப்பான கண்ணோட்டத்தை அவர் பார்த்தோன்னா அவங்க மனைவி வந்து தன்னுடைய கணவர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி இவரை போய் அழைச்சிட்டு வந்தீங்களே அப்படின்னு. சரி பரவாயில்லம்மா, நீ வந்து எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு பக்தர், நீ சாப்பாடை கொடு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கணவர் சொல்லவும் அவங்களும் கொடுக்குறாங்க. அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து தன்னை மேலேயே குற்ற உணர்வு வருது, தான் வந்து எப்படிப்பட்ட காரியம் தப்பு செஞ்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு. அவங்க என்ன செய்யறாரு, அந்த அம்மா கிட்ட, அந்த பெண்மணிகிட்ட இருந்து, அம்மா நீ உங்க கொண்டையில வச்சிருக்கிற அந்த கொண்டை ஊசி ரெண்டையும் எடுத்துக்கூட அப்படின்னு கேட்பாரு. அவங்க தலையில குத்தி இருக்கிற அந்த கொண்டை ஊசி எடுத்து கொடுத்தோன்னா அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த 2 கண்ட ஊசியால 2 கண்களை வந்து அவர் குத்திக்கிறாரு. குத்தி கண்ணுல இருந்து ரத்தம் வழியுது. ஐயோ என்ன செஞ்சீங்க அப்படின்னா, இந்த கண்கள் இருக்கிறதுனால தானே நான் வந்து என் கண் வந்து தப்பா நினைச்சது, உங்களை பார்த்ததுனால தானே இந்த கண்ணே தேவையில்லை, நான் பகவானை மட்டுமே நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாராம். அந்த அளவுக்கு தன்னோட கண்களை குருடாக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து பகவான் மேல தியானம் பண்ணிட்டு பாட்டு பாடிட்டு அவர் போகும் வரையிலெல்லாம் வந்து என்ன செய்வாராம், பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து கூடவே வருவாராம். அவருக்கு வேண்டியதெல்லாம் அவர் வந்து செய்வாராம். இப்போ வந்து அவருக்கு எதுக்கே உட்கார்ந்துட்டு கேட்கிறாரு அவருடைய பாடல்களை. அவருக்கு வந்து ஆனா இது ஒரு பார்க்க முடியாது, ஆனா உணர முடியும் அவரால். தனக்கு வந்து எதிர வந்து கிருஷ்ணர் பகவான் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத இவர் வந்து உணர்ச்சியினால உணர்வாராம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த பக்தரா வந்து அவர் வந்து மாறுறாரு அப்படிங்கிறத வந்து இந்த கதை மூலமா நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாச்சு பலஸ்ருதி சொல்றீங்களா? சொல்றேங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம द्वादशोऽध्यायः। आञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपादा की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுங்க, போயிடாதீங்க. லலிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. வண்டர்ஃபுல் மாதாஜி. கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு. டிவோட்டிஸோட மெயினா நீங்க நல்லா சொல்லி கொடுப்பீங்க, எனக்கு நல்லாவே தெரியும், ஏன்னா நிறைய கிளாஸ் பார்த்திருக்கேன். பட் இந்த டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இவ்வளவு டிவோட்டடா இருப்பாங்க, அதுவும் லெவல் 1 தான். அதுலயே வந்து இவ்வளவு they got so much knowledge. அதுவும் நீங்க அந்த சம்மரி சொல்றாளே, அவ்வளவு நல்லா சொல்றா மாதாஜி. எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்டு. சொல்லணும்னு நினைச்சேன், எனக்கு வேற கால் வந்தது, அப்ப நான் கிளாஸ் முடியறதுக்குள்ள விட்டு போயிட்டேன். I wanted to thank them. இவ்வளவு நாலேஜ் வச்சிருக்காங்க, நல்ல பக்தியோட இருக்காங்க மாதாஜி. நல்ல எவ்வளவு பலஸ்ருதி பாருங்க, எவ்வளவு அழகா அவங்க ஸ்லோகம். அதுவும் நல்லா ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ரொம்ப முன்னா சொன்னா. நேற்றுக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேன். நேற்றுக்கு வந்து ஒரு கால் வந்தோடனே இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் நான். அது இன்னைக்குதான் அது கேட்டோன்னு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ட், ரியலி இம்ப்ரெஸ்ட். ரொம்ப கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு மாதாஜி அந்த பலஸ்ருதின்றதுங்களே. அதனால ரொம்ப நல்லாவே இருக்க கிளாஸ், ரொம்பவே நல்லா போயிட்டு இருக்கு. இதே இப்படி பண்ணும். நீங்க எல்லாருமே வந்து இதே குரூப், அது என்டையர் குரூப் நீங்க எல்லாருமே L2க்கு போங்க, திரும்பி L1 வரும். நான் வந்து அதையும் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். அட்டெண்டன்ஸ் போடுறேன், அது இருக்கவே இருக்கு. எங்களுக்கு திரும்பி நீங்க எல்லாரும் வரணும். இந்த டிவோட்டிஸே திரும்பி L1 ஜாயின் பண்ணுங்க. 3 PM மாதாஜி தான் இருப்பாங்க. திரும்பி 2 டைம் 3 டைம் கேட்கறதுல ஒரு இதுவும் கிடையாது. இன்னும் நல்ல நமக்கு வந்து நாலேஜ் கிடைக்கும். அண்ட் நீங்க உங்களோட L2 L3 அது போயிட்டே இருக்கும். அப்படியே அந்த பாதையிலேயே இருங்க, அது ரொம்ப நமக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you மாதாஜி.
எல்லாரும் தேங்க்யூ நம்பர்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. வெயிட் பண்ணுங்க மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. எல்லாரும் நோட் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்களா மாதாஜி? யாருல இத போட்டாங்க அப்புறம் எனக்கு நம்பர் இருந்தது சில பேரோட. ஒரே Okay. ஒரு ஒரே ஒரு ஆளோட மாத்திரம் என்கிட்ட இருக்கல. என்னது சுப்பிரமணியன் என்ன பேரு இங்க இருந்ததே. சகிலா சுந்தரமா? அவர் யாரு? உங்க பேரா மாதாஜி? ஆமா ஜி. நீங்க தானா? ஓகே. உங்க ஷக்கிலா மாதாஜி நானு இல்ல 2 இதுல கிளாஸ் வந்துட்டீங்களா? 2 இதுல இல்ல மேம், ஒண்ணுதான் ஷக்கீலா சுந்தர்னு ஒண்ணு வரும். அது ஆஹா. எனக்கு நான் கொஞ்ச நேரம்